ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे जस्याग्रे पत्र में कंग वितरतु जनतं पत्र जुगुमेन चितं बसंत मु गोटे गछ कथा आज कहबी गछ कथा से गछ आज समस्त मंगल विधान करिवो गछटा सारे समस्त मंगल करिवो कोठी अछि से गछटा कोठी अछि नीलाद्रौ कोटि कल्प द्रुम समनितरांग मज्जतु सजन माने हे सजन माने सजनानां हे पंडित माने मज्जतु की मजी जानतु सेई गछ मूले रे से गछ समस्त मंगल विधान करिवो जाला सजना गछ को गछ सजना गछ किरे सजना गछ तू देखिचु नील सुंदर पर्वत ऊपर कोठी अछि नाही नील सुंदर पर्वत रे नाही 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 12 माने 12 गुंठू 12 विश्वा आज्ञा जगह देले किए ये से वरुण वरुण बा बोले जगन्नाथ हां हां झियो देली लक्ष्मी की झोलिया झियो को देले हां बोले जुआई पो हां केते नबो वरुण पचारला ससुर बुढ़ा पचारला बोला केते नबो ना केते दबो अरे नबा दबा से जुगुरु अछि आमे कहजे डिमांड टाण हे गला केते टाण होबनी केमती वरुण पचारले केते नबो ना केते दबो ना जहां मागियो देबी ना जहां दबो तुम झियो को दियो ए झियो को बोला झियो को तो देली आ झियो को देबी कोन आ झियो को तो तुमको देली आ झियो को देबी कोन आ कोन देबी ना मु से कथा कहूनी गाड़ीटा देले तुम झियो बसी की जीव मु चढ़ुची नाही नाही टीवीटा देले तुम झियो देखियो मु देखुची नाही वाशिंग मशीन टा देले तुम झियो सफा करियो मु सफा करूची नाही झियो जहां दबो तुम झियो को दियो वरुण कला देवी जदि आउ तो नारी क्या देवी जदि देवी तोते आउ देबीनी झियो नारे कर देबी सब जाक झियो नारे कर देबी 12 मान 12 गुंठू 12 विश्वा श्रीक्षेत्र आयतन सबू जाक लक्ष्मी नारे लिखिदेले अरे झियो आजा माँ माने तमे माने करूच गुरुवार मानवसा पूजा मानवसा ओषा करूच मानवसा समस्त करूछंती आजा बड़ देउलटा कार बलियार ना कालियार कोटा जहाँ जानिच कह आ बलियार कार तो तुम बता कालियार ना कार बड़ देउलटा कार कालियार ठीक ठीक जे जानी छी से कोई रा 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 करेक्ट हां बला यू आर करेक्ट अरे बुआ आज्ञा ए छेली भलिया टिके टिके इंग्लिश काई कहू आमो छेली इंग्लिश रा समस्त ना माने कहले बड़ देउलटा होची कालियार सत्य आम घर उठा ता मां कहथला संपूर्ण भूल बोलो जदि कालियार बड़ देउल आमे हां करबा कालियार बड़ देउल ताले श्रिया चंडालुणी दुआरे जेते बेले लक्ष्मी देवी पद्मपत्र उपरे विराजमान करिथिले पद्मपत्र परे तांको बढ़िला श्रद्धा बेनित पाद तोली माता पद्मे हेले उभा पद्म फूल उपरे ठिया हो गली देखिला किए ये बड़ भाई बलिया देखिला बोलिया बोलिया कहला कालिया कौन भाई जदि स्त्री ठेई लोभ तू दीटा कथारु गोटाए धार्य करे कौन जदि स्त्री ठेई लोभ ताले मो पाखरे रहना मो पाख छाड़े जदि मो पाखरे लोभ बाय ताले स्त्री की छाड़े जोड़ाए कथारु गोटे कथा हां ठीक अछि भाई देला केते भारजा मिलिबे जाऊ भारजा बलराम कोन कहले कोन कहले मोर बड़ देउलकू आउ भारी जाकू नहीं ग्राम आया माँ तमे कहल देउलटा हूँ कालियार ताले बलिया क्या कहला मोर बड़ देउल को आउ न आसबू भारी जाकू नहीं ग्राम बाहर रही ताले देउलटा बलियार ना देउलटा कालियार से मानवसा बोल आ नाही मानवसा बही जा कहूँ बलराम दास जा कहूँ बलिया कहला मो बड़ देउल भितर को आउ आसबुनी भारी जाकू नहीं ग्राम बाहर रही जदि बलराम कहला देउल आज्ञा ताले हमें धार्य पहुंचले देउल हूँ बलियार बोलियारो बोलियारो सत आज्ञा
ଦେଉଳ ବଳିଆର ନା ନାହିଁ ଦେଉଳ ବଳିଆର ବି ନୁହଁ। ଦେଉଳ ବଳିଆର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦେଉଳ କାହାର? ଦେଉଳ କାହାର ଆଜ୍ଞା? ଦେଉଳ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଦେଉଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଯାକ ବରୁଣ ଲେଖିଦେଲା କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ମାଗିଛୁ ଯାହା ଦବୁ ତମ ଝିଅକୁ ଦିଅ। ଦିଅ ହଁ ମତେ ମାଗିଛୁ ଟି ଯାହା ଦେବି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି। ବାସ୍ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ଦେଉଳଟା ଲେଖିଦେଲେ ଦେଉଳ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାସ୍ ଶ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା ମା ଇଏ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ତନୟା। ଆଜ୍ଞା ଦେଉଳ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ଗ୍ରାତି ପାଇଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବ। ଏ ଯୋଉ ବଡ ଦାଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛ ଏଟା ଜଗାର ନୁହଁ କି ବଳିଆର ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଏଟା ଶ୍ରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରଟାକୁ କରିଦେଲେ ପତିତ ପାବନ ବାନାଟାକୁ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ମହାପ୍ରସାଦ 60 କୋଟି ଡେଲି ରୋଷେଇ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ। ଯେତେ ପୁରୀରେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଏଥିରେ ନାଇଁ ବଳିଆର କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ କାଳିଆର କିଛି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ଘରେ 3ଟା ମୁରବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରେ 3ଟା ମୁରବୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରେ ମା ମାନେ ତମ ଘରେ ତମେ ମୁରବୀ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁରବୀ ନହେଲେ ପୁଅ ମୁରବୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ମୁରବୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରେ 3 ମୁରବୀ କିଏ କିଏ? କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାମେରାରେ ଗୋଟେ ବହି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ସିଆଡେ ଯାଉନି ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଇକି ଯିବି। ବାସ୍ କଣ ପଦ? କଣ? କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 10ପଲା ବ୍ଲକ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କଣ କହିଲେ? ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ମାଳୀଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବଡ ଭାଇ ଏଠି ଘରର ମୁରବୀ 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 ଭାଇ ବୋହୁ ମାଲିକାଣୀ ଭାଇ ବୋହୁ ମାଲିକାଣୀ ଭାଇ ବୋହୁ ମାଲିକାଣୀ ଭାଇ ବୋହୁ ମାଲିକାଣୀ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ଘର ସଂସାରକୁ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ଘର ସଂସାରକୁ ସାନ ଭାଇ ଘର ସଂସାର ଚଳାଏ ସାନ ଭାଇ ସଂସାର ଚଳାଏ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଭଉଣୀ। ବସନ୍ତ ଏଠି ବଡ ଭାଇ ଆଉ କାହିଁ ଅଷ୍ଟକରି ପିଲା କିରା ତମ ଗାଁର ପରା ସିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପାଲାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମର ସେ ପୁଅ ହରିକା ଆମ ଘର ଠିକି ମୋର ତ ଘର ନାହିଁ ମୋ ଘରି ଭଡାରେ ରହୁଛି ନିଜ ଘର ନାହିଁ। ଇଏ ଭଡା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତଥାପି ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଜୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁକୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 21 ପାଲା ଟିକେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହବ ଯେ କିଏ ମନା କରୁଛି। ମୁଁ ବସୁଆକୁ କହିଲି ବସୁଆ ତମରି ଗାଁରେ ପାଲା ହବ ତମେ ରହିବ। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ଆମ ଗାଁ ବସୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛ ସେ କି ପାଲା କରିବ। ପାଲା କରିବ ଠିକ କଥା ଆଉ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋ କାନକୁ ଖବର ଆଇଲା। ସତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣୀ ନା କେଇଟା କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ଜଣେ କମେଡିଆନ ତା ନାଁ ହଉଛି ବିପିନ ଅଛି ତା ଘର ହଉଛି କଣ୍ଠିପୁର। ତା ମାଟି ପଡିଛି ସେ କୋଉଦିନ ମରିବ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବସୁଆକୁ ରଖିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ପାଲା ହବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ବୁଢୀ ଉପରକୁ ଟିକେଟ କାଟିଛି ବିପିନ ଗଛି ମା ଉପରକୁ ଟିକେଟ କାଟିଲା। ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ କହୁଥିଲେ ବସୁଆକୁ କାହିଁକି ରଖିଲ ଆଜ୍ଞା ନ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଖା ଦଉଥାନ୍ତି ଗୁଣ ଗାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିପିନ ଗଛି ତା ବାଟରେ ପଳେଇଲା ସିଏ ରହିଗଲା। ଆମେ ଆଉ ହେଇଥାନ୍ତୁ 3ରୁ କମେଡିଆନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଲା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଏବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବସୁଆକୁ ରଖିଥିଲି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯାଇଥିବେ। କହିଲେ ବଡ ଭାଇ ଏଠି ଘରର ମୁରବୀ ଭାଇ ବୋହୁ ମାଲିକାଣୀ ସାନ ଭାଇ ଘର ସଂସାର ଚଳାଏ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ। ଆମ ଘରେ
ମୋ ବେଡରୁମ ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯେଝା ବେଡରୁମ ରେ ଯେଝା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗା ତା ବେଡରୁମ ରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିନି ନାଇଁ କାଳିଆ ତା ଘରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିନି ପ୍ରକୃତର ପୁରୁଷ ହେଇନଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ତା ପାଖରେ ନ ରଖୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁଣ୍ଡିରା କି ଅଣ୍ଡିରା ଶବ୍ଦ ଭାତ କଣ ଏ ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଜଣେ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅଟା ଜଣେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଅଛି ସେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ କିଏ ଜାଣିଛୁ ସେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ହଉଛି ଉଦ୍ଧବ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ର ଭାଇ ଜଣେ ହଉଛି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ସିଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଧବ ସିଏ ବାପଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାଠୁ ନୁହଁ ଆଉ ଜଣେ ବାପର କଣ ହେଇ କଣ ଜଣେ ବାପାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମା ନାହିଁ ଜଣେ ପିଲା ତା ବାପାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମା ନାହିଁ ବାପାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ମା ନାହିଁ ସିଏ ହଉଛି ମାନ୍ଧାତା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଉସା ଓ ମଉସା କଣ ମୁଁ କହିବି ତ କହିବାକୁ ତ ଆସିଛି 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ମତେ ଦଉଛ ମୁଁ କହିବାକୁ ଡାକିଛ ନା କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛ ତମେ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ପାଟି ଯୋଆଡେ ହବ ମୋ ଆଖି ସେଆଡେ ପଳେଇବ ତେଣୁ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ହଉଛି କିଏ ନା ବାପାଠୁ ଜନ୍ମ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜଣେ ପୁଅ ସିଏ ବାପାଠୁ ଜନ୍ମ ମା ନାହିଁ ସେ ପୁଅଟା ହଉଛି ମାନ୍ଧାତା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାଠୁ ଜନ୍ମ ବାପା ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ମାଠୁ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟତା ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଖାଲି ମାଠୁ ବାପା ନାହିଁ ତା ବାପା ନାହିଁ ନା ଏଟା ଫମ୍ପା ପିଲା ହେଇଥାଉ ମୁଁ ସେ ପିଲା କିଏ ଜାଣିଛୁ ଭଗୀରଥ ଭଗୀରଥ ଯିଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ ସେ ଖାଲି ମା ପିଲା ବାପା ନାହିଁ ଜଣେ ବାପା ପୁଅ ଜଣେ ଖୋଦ ମା ପୁଅ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଲ ଜଣକୁ ସେଇ 2 ଜଣ ରହ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବାନି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଠୁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଲା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେ ଗଛରେ ଅଗ ନାହିଁ ସେ ଗଛର ମୂଳ ନାହିଁ ସେ ଗଛର ଡାଳ ନାହିଁ କହିବୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଧରା ପଡିଗଲା ସାରୁ ଗଛ ସାରୁ ଗଛ ନୁହଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଖିନୁ ଗଛରେ ମାଡୁଛି ହଳଦିଆ ଡଙ୍କ ନାକେ ସରୁ ତାର ନାକା ସେଇଟା ନିର୍ମୂଳି ସେଇଟା ନିର୍ମୂଳି ତାର ମୂଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା ନା ନିର୍ମୂଳି ତାର ଅଗ ନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ ମାଡୁଛି କେମିତି କଣ ହତ ତାର ଅଗିଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାର ଅଗ ନାହିଁ ତାର ମୂଳ ନାହିଁ ତାର ଡାଳ ନାହିଁ ଗଛଟା କିଏ ସେ କହିବ ଦେଖିବା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସେ ଗଛ ଆରେ ବକଳକୁ ଭେଦ କରିକି ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଛ ତା ବକଳଠୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ପତ୍ର ବୋଲେ ବକଳ ଦିହରେ ପତ୍ରର ସଂଲଗ୍ନ ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପତ୍ରଠୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଛାଡିକି ଯୋଡେ ପତ୍ର ଏ 3ଟା ପତ୍ରରେ ଏତେ ଛାଇ 3 ଲୋକ ଯାକ ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଛାଇ ଆହୁରି ବଳୁଛି କୋଉ ଗଛ ହିସାବ କରିଛି କି ଗଛ ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ଆମକୁ କହୁନି ସାରୁ ଗଛ ଏଇଟା ବିଛୁଆତି ଗଛ ନାଇଁ ରେ ବସନ୍ତ ସେଇଟା ସେ ଗଛ ନୁହଁ
ସେ ଗଛ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନୀଳା ଦ୍ରୌ କୋଟି କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ସମ ନିତରଂ ମଜ୍ଜତୁ ସଜନାନା ହେ ସଜନ ମାନେ ସଜନାନା ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ସେ ଗଛ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ତାରି ଛାଇରେ ବସିଲେ ତିନି ତାପ ବାଧା ଲାଗିବ କଣ ତିନି ତାପ କଣ ତିନି ତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଆଦି ଭୌତିକ ତାପ ଆଦି ଦୈବିକ ତାପ ତିନି ତାପ ଯାକ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଇଆଡେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଆଡେ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ହାରି ଚାଲିଛି ହଉ ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଇଏ ତିନିଟା ପତ୍ର ତଳେ ଏତେ ଛାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ଭୂତଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ପାତାଳ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛାଇ ଆହୁରି ବଳୁଛି ତୁ ଆହୁରି ବଳୁଛି ରେ ଏଟା ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ସେ ଗଛର ଅଗ ନାହିଁ ମୂଳ ନାହିଁ ସେ ଗଛର ମୂଳ ନାହିଁ ଡାଳ ନାହିଁ ସେ ଗଛର ଡାଳ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅନୁମାନ କରେ ସେ ଗଛ କିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁକୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ଗଛଟା ହଉଛି ପୁରୀରେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ଯାହାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଇନା ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଏ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତ ପଦହୀନ କୋଟି ନୁହେଁ ତେବେ ସଭାକୁ ସମାନ ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଗାୟିକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ଗାୟିକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଏ ଭଞ୍ଜ ଯଦୁମଣି ନାଁକୁ ଭୁଲିଗଲ କାହିଁକି ସିଏ ଭଞ୍ଜ ଯଦୁମଣି କଲେ କାହାକୁ ବୋଲିବେନି ଆଉ ତମେ ଆଉ ବୋଲିବ କେମିତି ଆସିବ କବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି ଅଗ ନାହିଁ ମୂଳ ନାହିଁ ଡାଳ ନାହିଁ ତିନିଟା ଯାକ ନଥାଇକି ତାର ଏତେ ଛାଇ ବସିଲେ ତା ତଳେ ଶୀତ ତାପ ଲାଗୁନି ବର୍ଷା ତାପ ଲାଗୁନି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଲାଗୁନି ସେ ଗଛ କିଏ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା ଗଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା ଗଛ କାହିଁକି କହିଲେ କଥା କାହିଁକି ବଟୁ ଭାଇ କଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଭାଇ ଆରେ ଏଟା ବଟୁ ନୁହଁ ଏଟା ବଟ ସେଇଆ ଆଉ ବଟୁ ଭାଇ କଣ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗଛର ମୂଳ ନାହିଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ଅଛି ନାହିଁ ମୂଳ ବୋଇଲେ ଗୋଡ ଗୋଡ ଅଛି ଗୋଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ନାହିଁ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଛି ଡାଳ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡାଳ ଅଛି ବୋଲେ ହାତ ନାହିଁ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଗ୍ର ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଅଛି ନାଇଁ ତାଳୁ ପଡିଆ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡାଳ ନାହିଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଗ ନାହିଁ ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ନାହିଁ ନାହିଁରେ କଥା କରିଛେ ୟାର ଉପରେ ଆଜି ପାଲା ହବ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଅଧାଗଢା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।